ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا. میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے. نہ صرف یہ اجلاس کنوین ہوا، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ فار پولیٹیکل افیئرز کے مندوب کو اور پیس کیپنگ افیئرز کے جو ان کے نمائندہ ہیں جن کو ٹیکنیکل زبان میں ہمارے فارن آفس والے UN موگب کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنی اسسمنٹ، اپنی رپورٹس جو ہیں اور جو فیکچول پوزیشن ہے وہ شیئر کریں. چنانچہ انہوں نے وہ شیئر کی اور اس کے شیئر کرنے کے بعد وہاں گفتگو ہوئی اور میری اطلاعات کے مطابق مفصل گفتگو ہوئی اور مختلف ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس رائے میں ان کی تشویش اور وہاں جو ایک ہیومن رائٹ سچویشن، کرفیو کا سماں ہے، دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے، کرفیو جاری ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، موبائل سروس نہیں ہے، ٹیلی فونک رابطے بھی منقطع ہیں، کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا. سول سوسائٹی کے کچھ لوگ گئے تو جن دقتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال الحمدللہ میں یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا. ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا اور اجلاس منعقد ہو گیا. اس سے جو ہندوستان مختلف دارالخلافوں میں جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا تھا وہ دو نقطوں پر اپنا سارا کیس ان کا مبنی تھا. نمبر ایک کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو یہاں زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس اجلاس کے کنوین ہونے سے آج دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ درکار ہے. اور اس کا ایک پہلو اور اس کا ایک جھلک جو ہے اس موقف کی آپ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے ملتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاں حل طلب مسئلہ ہے اور اس کا حل جو ہے وہ UN چارٹر اور ایپلیکیبل سلامتی کونسل کی قراردادوں سے ہی نکل سکتا ہے. اور دنیا یہ بھی اب جان چکی ہے کہ جس بائیلیٹرلزم کی وہ راگ الاپتے تھے اس بائیلیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے، تو بائیلیٹرلزم کا موقف جو پیش کرتے تھے
उस बायलैटरलिज्म को उन्होंने डिफीट किया यूनिलैटरल मेजर्स लेकर, और जो इंटरनल मामला कहते थे हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें बाकियों को मदाखलत की जरूरत नहीं है, आज इस इजलास के मुनक्किद होने से 5 दहाइयों के बाद उसकी भी नफी हो गई। इस इजलास के बाद बिल्कुल एक चीज वाज़ेह हो गई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर और मुसलसल नजर रखे हुए है। वो समझती है कि सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, वो समझती है कि अभी हकायक मजीद सामने आ सकते हैं। तो जब ये राब्ते जो मनकता हैं बहाल होते हैं और सही सूरत हाल सामने आती है, तो ग्राउंड सिचुएशन की सही अक्कासी तब हो सकेगी कि जमीनी हकायक क्या हैं, और उन जमीनी हकायक को भी उनको सामने रखना होगा आइंदा की सोच बचार के लिए। उन्होंने अपनी तशवीश का भी इजहार किया और क्लोज अटेंशन पे करने का भी जिक्र हुआ। आज के इस इजलास के बाद मैंने कल सुबह 11 बजे एक इजलास तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीखी पेशरफ्त को, इस तारीखी कामयाबी को सामने रखते हुए हम मजीद गौर व फिक्र करेंगे कि मजीद बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होने चाहिए, और मजीद कश्मीरी जिनको इस वक्त जकड़ा हुआ है, पाबंद सलासल हैं, उनकी आवाज को दबाया हुआ है और वो रेजिस्ट कर रही हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी यकजहती के लिए और उनके हौसलों को बुलंद रखने के लिए पाकिस्तानी कौम को मजीद क्या करना चाहिए। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे सूरत हाल इवॉल्व करेगी, उसके साथ साथ हम भी अपनी हिकमत अमली को एडजस्ट करेंगे उसके ऐन मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान का फैसला है कि हमने कश्मीरियों के साथ और अपने तारीखी मौक़िफ़ के साथ आखिरी हद तक खड़े रहना है। और मैं आज उस फैसले की तजदीद कर रहा हूं इस इजलास के बाद, और अगर मेरी आवाज मकबूजा कश्मीर तक पहुंच रही है या पहुंचेगी, आज नहीं तो कल, कब तक ये पाबंदी लगाएंगे, कब तक उनके हमारी रसाई उन तक नहीं हो पाएगी। तो मेरी आवाज आज पहुंचती है या जब भी पहुंचती है, वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की आवाज है, और उस आवाज को उनने 14 तारीख को यौम आजादी के दिन वाज़ेह तौर पर सुन लिया होगा कि पाकिस्तान के शहर शहर में उनके साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया गया, और उन्होंने देख लिया होगा और वो देख लेंगे, और जो बैरून मुल्क रहते हैं कश्मीरी, उनकी इत्तलात रिश्तेदारों की उन तक पहुंच जाएंगी कि पूरे यूरोप में, लंदन में, मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में किस जज्बे के साथ और किस अकीदत के साथ यौम स्याह जो है वो मनाया गया। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि आज का दिन एक तारीखी दिन है। भारत ने इस मामले को चालाकी से दुनिया की नजरों से ओझल रखा। 1965 के बाद पहली बार कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के जेर बहस आया है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान का पाकिस्तान की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सलामती काउंसिल ने हमारी गुजारिश पर आज ये इजलास बुलाया। अभी वक्त हुआ है आज हेडलाइंस का। Headline News is brought